My dear friends, I'm Justin George from Gallant AS Academy. Now the question is it possible to crack prelims CSAT paper without that quant and reasoning part? I mean, by simply doing RC, reading comprehension, whether it is possible to crack CSAT paper in the prelims examination. Absolutely, 100%. I'm telling you, it's possible, yeah. It's possible that you can crack it because എന്തുകൊണ്ടാണ് you just try to understand in the UPSC prelims examination. Okay, in the UPSC prelims examination you can understand the fact that yes, there are two papers. Am I right? Prelims, two papers. First is, you can call it GS paper, which is having this history, economy, geography, polity, environmental science, general science, etc. Okay, 100 questions, 200 marks, and something around this 90 to 100 marks is required for that cutoff part for general category. Now coming to second paper in the prelims, which is CSAT paper, try to understand this is a qualifier. This is a qualifying paper, just qualifying marks only. You're supposed to collect it from CSAT. That means, yeah, 33%. Okay, that means 66.66 out of these 200 year. Okay, now in CSAT, every question will have, every answer will have 2.5 marks. 2.5 marks. Okay, that means even if 27 questions you know accurately, that means yeah, you cleared. You scored 67, you cleared this exam. That means coming to the CSAT comprehension RC part, I will call it reading comprehension RC part. English comprehension no more. Reading comprehension, around 30 questions would be there. Around 30 questions would be there. So out of 30, even if 27 accurately you hit, then also there is a high chance of clearing this, you know. Yeah, you cleared, yeah. 67 is, yeah, cleared. That means if comprehension, there are lots of students that feel that, sir, I couldn't clear this civil service examination, or I can't clear this just because of maths. Yeah, you need not to be, നിങ്ങളൊരു മാത്തമെറ്റീഷ്യൻ ആവണമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് കോണ്ടിൽ തൊടാൻ പറ്റില്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിൾ റീസണിങ്, സിമ്പിൾ RC വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് CSAT ക്വാളിഫൈ ചെയ്യാം. ഇൻഫാക്ട് സോ മെനി പീപ്പിൾ ഹാവ് പ്രൂവൺ ദിസ്. They don't have maths background, but still they cleared this exam. അപ്പോൾ റീഡിംഗ് കോംപ്രിഹെൻഷനും കുറച്ച് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള റീസണിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടി നിങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്താലും, ആക്യുറേറ്റ്ലി ആൻസർ ചെയ്താലും, ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് 70+ അടിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ റീഡിംഗ് കോംപ്രിഹെൻഷനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്? റീഡിംഗ് കോംപ്രിഹെൻഷനിൽ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്? സി, റീഡിംഗ് കോംപ്രിഹെൻഷനിൽ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന റൂൾസ് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇറ്റ് ഈസ് വെരി മച്ച് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഫോർ യു. ഫസ്റ്റ് റൂൾ എന്താണ്? Make comprehension your scoring subject, not backup subject. Comprehension has to be, നിങ്ങൾക്ക് കോംപ്രിഹെൻഷനിലാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത്. നിങ്ങൾക്ക് മാത്സ് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് കോംപ്രിഹെൻഷൻ ടേക്കൺ ഫോർ ഗ്രാൻഡഡ് എന്നുള്ള അവസ്ഥയിൽ എടുക്കരുത്. കോംപ്രിഹെൻഷൻ ഹാസ് ടു ബി ട്രീറ്റഡ് ലൈക്ക് യുവർ സ്കോറിംഗ് സബ്ജക്ട്. നിങ്ങൾ GSലെ ഹിസ്റ്ററി, പോളിറ്റി, ജോഗ്രഫി, എക്കണോമിക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എത്രത്തോളം സൂക്ഷ്മതയോടുകൂടി നിങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, അതിൽ ഓരോ വേർഡും ശ്രദ്ധിച്ച് നിങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓരോ വേർഡും ശ്രദ്ധിച്ച് നിങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓരോ ട്രാപ്പ് നിങ്ങൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത്, നിങ്ങൾ എറേഴ്സ് നിങ്ങൾ എഴുതി വെക്കുന്നുണ്ട്. ശരിയല്ലേ? ഒരു എറർ നോട്ട് ഉണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് എറർ ബുക്ക് ഉണ്ട്. അത്ര സൂക്ഷ്മതയോടുകൂടി എലിമിനേഷൻ ഒക്കെ കൃത്യം ചിന്തിച്ച്, സയന്റിഫിക്കലി റാഷണലി ചിന്തിച്ചൊക്കെ നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ആ ഒരു സൂക്ഷ്മത നിങ്ങൾ റീഡിംഗ് കോംപ്രിഹെൻഷനിൽ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഐ എം ടെല്ലിങ് യു, even without the help of that quant and reasoning part, this comprehension RC alone will save you in the prelims CSAT round here. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിനെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ഒരു സ്കോറിംഗ് സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, നല്ലോണം പണിയെടുക്കുക. എസ്പെഷ്യലി യുവർ ടാർഗറ്റ് ഹാസ് നോട്ട് ടു ബി ലൈക്ക് ദിസ്. എന്താണ്? ഓൾ പാസേജസ് ഐ വിൽ ഡു. നോ നീഡ് ഫോർ ദാറ്റ്. സി, മാക്സിമൈസ് ആക്യുറസി ഇൻ സെലക്ടഡ് പാസേജസ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഇമ്പോർട്ടന്റ് തിങ്. നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പാസേജസും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസും 100% ആക്യുറസിയോട് കൂടിയിട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന കീവേഡ്സ് ഉണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണ്? ഇൻഫറൻസ് ചോദിക്കും, അസംഷൻ ചോദിക്കും, ജിസ്റ്റ് ചോദിക്കും, ക്രക്സ് ചോദിക്കും, ഒപ്പീനിയൻ ചോദിക്കും, കൺക്ലൂഷൻ ചോദിക്കും. ശരിയല്ലേ? അപ്പോൾ ഈ കീവേഡ്സ് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നല്ല രീതിയിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക. ഇൻഫറൻസ് ഒരു 10-15 ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻഫറൻസസ് ഉണ്ട്, നിങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക. അസംഷൻ എങ്ങനെയാണ്? കൺക്ലൂഷൻ അല്ല അസംഷൻ, ഇൻഫറൻസ് അല്ല അസംഷൻ. അസംഷൻ എന്താണ്? ഡിഫറെന്റ് വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് അസംഷൻസ് ആണ്.
ശരിയല്ലേ? അല്ലെങ്കിൽ വെറൈറ്റി രീതിയിൽ അസംഷൻസ് പിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഈ കീവേഡ്സ് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യൂ, പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യൂ, പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യൂ, പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യൂ. ഫസ്റ്റ് റീഡ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ദെൻ റീഡ് ദ പാസേജ്. ഇങ്ങനൊരു ഹാബിറ്റ് ബിൽഡ് ചെയ്യുക. പാസേജ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് മാക്സിമം ഇങ്ങ് പോരട്ടെ, മാക്സിമം അങ്ങ് സോൾവ് ചെയ്ത് തള്ളിയേക്കാം എന്നുള്ള മൈൻഡ് ആവരുത്. യുവർ ഐഡിയ ഹാസ് ടു ബി ലൈക്ക് ദിസ്. എന്തിനു വേണ്ടി, ആർക്ക് വേണ്ടി? സി, എന്തിനാണ് പാസേജ് വായിക്കുന്നത്? അൾട്ടിമേറ്റ്ലി അതിന്റെ താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ പിക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പാസേജ് വായിക്കുക. അത് നോളജ് ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എസ്സേയിൽ കണ്ടന്റ് എൻട്രി ചെയ്യാനോ ഒന്നും വേണ്ടിയിട്ടല്ല. ആ പാസേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ വേർഡ് തൊട്ട് അവസാനത്തെ വേർഡ് വരെ വായിക്കുന്ന ഒറ്റ ലക്ഷ്യമേ ഉള്ളൂ, അതിന്റെ തൊട്ട് താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യുക. അപ്പൊ നിങ്ങൾ പാസേജ് വായിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ആദ്യം ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കൂ, ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ചോയ്സസ് വായിക്കൂ, ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്താണ് ചോദിച്ചതെന്ന് മനസ്സിലാക്കൂ. ഇൻഫറൻസ് ആണെങ്കിൽ ഇൻഫറൻസിനെ തേടി പോകണം പാസേജിൽ. അസംഷൻ ആണെങ്കിൽ അസംഷനെ തേടി പോകണം പാസേജിൽ. ഇനി ഒപ്പീനിയൻ ഓഫ് ഓതർ ആണെങ്കിൽ അത് തേടി പോകണം. ഇനി കൺക്ലൂഷൻ ഓഫ് ദ പാസേജ് ആണെങ്കിൽ കൺക്ലൂഷൻ തേടി പോകണം. അപ്പൊ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്, ഓക്കെ, എന്തിനോ വേണ്ടി തിളയ്ക്കുന്ന സാമ്പാർ എന്നാവരുത്, എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് പാസേജ് വായിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള ഐഡിയ ആദ്യമേ നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിൽ കയറി പറ്റണം. എന്നിട്ട് പാസേജ് വായിക്കുക. ഓക്കെ, നെവർ സെലക്ട് ആൻ ഓപ്ഷൻ ഓൺലി ബിക്കോസ് ഇറ്റ് സൗണ്ട്സ് ഇന്റലിജന്റ്. അതിവിടെ വർക്ക്ഔട്ട് ആണ്. നിങ്ങൾ ഭയങ്കര ബുജിയായിരിക്കും, നിങ്ങൾ അടിപൊളിയായിരിക്കും, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ സബ്ജക്ട്സിലും നിങ്ങളതായിട്ടുള്ള ധാരണയുണ്ട്, ഒപ്പീനിയൻ ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിലെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് വീക്ഷണമുള്ള ആളായിരിക്കും. ഡെമോക്രസി ആയിക്കോട്ടെ, കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആയിക്കോട്ടെ, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ആയിക്കോട്ടെ, ഗ്രീൻ ഹൈഡ്രജൻ ആയിക്കോട്ടെ, എക്കോസിസ്റ്റം ആയിക്കോട്ടെ, ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ആയിക്കോട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന PSLV ആയിക്കോട്ടെ, എന്തും ആയിക്കോട്ടെ, നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള ഭയങ്കര നോളജ് ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ ആ നോളജ് ഒന്നും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കുത്തിക്കയറ്റാൻ ശ്രമിക്കരുത്. പാസേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ പാസേജിന്റെ ഫ്രെയിമിനുള്ളിൽ എന്ത് ഇൻഫർമേഷൻ ആണോ അത്ര മാത്രം മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. അതിനെ മാത്രം ബേസ് ചെയ്ത് ആൻസർ ചെയ്താൽ മതി. ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നതിന്റെ വേറൊരു ആംഗിളിലായിരിക്കും ഓതർ സംസാരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ദഹിക്കാത്ത ഒരു ആംഗിൾ ആയിരിക്കും, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരു ആംഗിൾ ആയിരിക്കും. പക്ഷെ അയാൾ എന്താണോ അതിൽ പറയാൻ ശ്രമിച്ചിരിക്കുന്നത്, അയാൾ എന്താണോ അതിൽ ഒപ്പീനിയൻ എടുക്കുന്നത്, അയാൾ എന്താണോ അതിൽ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത്, അയാൾ എന്താണോ അതുകൊണ്ട് ഇൻഫർ ചെയ്യുന്നത്, അതായിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ ആൻസർ. നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള വീക്ഷണങ്ങളാവരുത്, നിങ്ങളുടെ ഇന്റലിജൻസ് ആവരുത്. ആ പാസേജിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് മാത്രമേ നിങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്യാവുള്ളൂ. ഇനി അണ്ടർലൈങ് എക്സ്ട്രീം വേർഡ്സ്, മെന്റലി ഒരുപാട് എക്സ്ട്രീം വേർഡ്സ് വരാറുണ്ട്. മോസ്റ്റ് കേസസിൽ എക്സ്ട്രീം വേർഡ്സ് നിങ്ങളെ വഴിതെറ്റിക്കാനുള്ള ചില സാധനങ്ങളാണ്. ഓക്കെ, കംപ്ലീറ്റ്ലി, അല്ലെങ്കിൽ ഓൾവേസ്, നെവർ, ഹാർഡ്ലി, ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ കുറെ കീവേഡ്സ് തരും. ചില എക്സ്ട്രീം കീവേഡ്സ് വരും ദാറ്റ് മേക്ക് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എക്സ്ട്രീം. എക്സ്ട്രീം ഒപ്പീനിയൻ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ട്രീം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് മോസ്റ്റ് ഗോണ ബി റോങ് ഓൺലി. അപ്പൊ നിങ്ങളെ വഴിതെറ്റിക്കാനുള്ളതാണ് എന്ന് അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ എക്സ്ട്രീം വേർഡ്സ് വരുമ്പോൾ അത് മെന്റലി ഒന്ന് നിങ്ങൾ ലോക്ക് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, എപ്പോഴും എക്സ്ട്രീം വേർഡ്സ് വരുന്നത് തെറ്റുമെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്, പക്ഷേ 85% കേസസിലും അത് നിങ്ങളെ തെറ്റിക്കാനുള്ള ചില റൂട്ട് മാപ്പ് ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ചില ഡൈവേർഷൻസ് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ അതിൽ നിങ്ങൾ കോൺഷ്യസ് ആവുക. ദെൻ സി യൂസ് ദ ഓതർ ടെസ്റ്റ്. യൂസ് ദ ഓതർ ടെസ്റ്റ്. എന്താണ് ഈ ഓതർ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്? ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സെയിം പോയിന്റ് ആണ്. ഓക്കെ, നിങ്ങളുടെ ഓവർ തിങ്കിങ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ അഡീഷണൽ ഫിറ്റിംഗ്സ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക. ഓതർ ഏത് ട്രാക്കിലാണോ നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ആ ട്രാക്ക് പിടിച്ച് മാത്രം പോകാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. നൗ സി, for assumption questions, find the hidden pillar. Without this idea, the author's argument will fall. Assumption എന്ന് പറയുന്നത് കൺക്ലൂഷൻ അല്ല. അസംഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടേക്കൺ ഫോർ ഗ്രാൻഡഡ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയാണെങ്കിലേ അങ്ങനെ ആവുള്ളൂ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ആവാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഏത് ആർഗ്യുമെന്റ് ആണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രിമൈസിൽ ഓതറിന്റെ ടോണുമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യുന്നത്, ഓതറിന്റെ അഭിപ്രായമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യുന്നത്, അതാണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത്. നൗ സി, for inference questions, choose the safest extension. Okay, avoid answers that are too broad, too emotional, too policy heavy. അപ്പോൾ ഇൻഫറൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ that is not directly explicitly given in the passage, പക്ഷേ ആ പാസേജിനെ മുഴുവനായിട്ട് നമ്മൾ എന്താ പറയുക വായിച്ച് ആൻസർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ടോട്ടാലിറ്റിയിൽ ഏറ്റവും 100% ഷുവറസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ തന്നെ ആകും എന്നെത്തുന്ന പോയിന്റ് ആയിരിക്കും ഇൻഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക. നൗ സി, ക്രിയേറ്റ് യുവർ ഓൺ എറർ നോട്ട്ബുക്ക്, നോട്ട് എ ഫോർമുല നോട്ട്ബുക്ക്. യെസ്, നിങ്ങൾ ഒരു പാസേജ് സോൾവ് ചെയ്താൽ അല്ലെങ്കിൽ പാസേജസ് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓൾവേസ് ടേക്ക് കെയർ ഔട്ട്സൈഡ് നോളജ് യൂസ്ഡ്. ഓക്കെ, ഒരു പാസേജിൽ നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്തപ്പോൾ തെറ്റിപ്പോയി ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ റീസൺ ഔട്ട്സൈഡ് നോളജ് ഈസ് യൂസ്ഡ്. ഓക്കെ, എൻവയോൺമെന്റൽ ഇഷ്യൂസ്, മേ ബി സംതിങ്, എയർ പൊല്യൂഷനെ കുറിച്ചൊരു പാസേജ് ആയിരുന്നു, മാൽ ന്യൂട്രീഷനെ കുറിച്ചൊരു പാസേജ് ആയിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിനെ കുറിച്ചൊരു പാസേജ് ആയിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്കൽ ഡെഫിസിറ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു പാസേജ് ആയിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ സംതിങ് റിലേറ്റഡ് ടു എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെന്റ് വേഴ്സസ് ഗ്രോത്തിനെ കുറിച്ചൊരു പാസേജ് ആയിരുന്നു. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ എക്സ്ട്രാ നോളജ് അപ്ലൈ ചെയ്തു, തെറ്റിപ്പോയി. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുന്ന എറേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ നോട്ട് ചെയ്യൂ. ദെൻ സി, എക്സ്ട്രീം വേർഡ് ഇഗ്നോർ. ചിലപ്പോൾ ചില പാസേജിൽ ആൻസർ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ എക്സ്ട്രീം വേർഡ്സ് ഇഗ്നോർ ചെയ്തതുകൊണ്ടായിരിക്കാം, എഴുതി വെക്കൂ. ദെൻ സി, ഓതേഴ്സ് ടോൺ ഈസ് മിസ്ഡ്.
നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ല ഓതർ ക്രിട്ടിക്കൽ ആണോ, ഓതർ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ഓതർ എന്താണ് സംസാരിക്കുക, അയാളുടെ ടോൺ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായില്ല, അതുകൊണ്ട് തെറ്റിപ്പോയി. ഇനി കൺഫ്യൂസ്ഡ് അസംഷൻ വിത്ത് കൺക്ലൂഷൻ, അസംഷനെ നിങ്ങൾ കൺക്ലൂഷൻ ആയിട്ട് തെറ്റിദ്ധരിച്ചു. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ എറേഴ്സ് എന്താണെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് ഒരു ബുക്കിൽ എഴുതി വെക്കുക. നിങ്ങളൊരു 100 പാസേജ് സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു 100 എറേഴ്സ് കിട്ടും, അല്ലെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു 50 എറേഴ്സ് കിട്ടും. Then try not to repeat the same errors again and again. Okay, if ആ സാധനം നിങ്ങൾക്ക് വർക്ക്ഔട്ട് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, I'm telling you that 80% passages will be, that will be accurate only in the final exam. Okay, so that is something I'm telling you. This is possible. Reading comprehension alone, there are lots of my own students, I would say, I'm not, telling the names. There are lots of people that cleared this exam only with this RC knowledge or only with this reading comprehension. So even if you don't have maths background, no issues, yeah, still stand a chance. Still, there is a chance, golden chance. You can clear this, provided നിങ്ങളുടെ സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് ഏരിയ ഏതാണോ അതിൽ കൂടുതൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇനി വീക്കസ്റ്റ് ഏരിയാസിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ടെൻഷൻ അടിച്ച് ചങ്കത്തടിച്ച് കരയേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, അതിനെ വിട്ടേക്കൂ. നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിൽ നല്ലോണം പണിയെടുക്കൂ. ഈസിലി 67+ നിങ്ങൾക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. യെസ്, provided you have consistency and you practice by understanding your errors and correcting them, in a consistent way. Okay, all the best. Stay tuned, subscribe the channel for more this type of the videos and content and all the best. Bye bye. Okay. Gallant IAS, chasing your passion to ace.